14 اگست 1947 میں مسلمانوں کی بے انتہا یا پھر انتھک محنت کے بعد وہ ایک ایسی مملکت خداداد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جس کو دنیا آج پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ پاکستان کو اصل میں بنانے کا جو بنیادی طور پر جو مقصد تھا وہ آزادانہ رہن سہن اور اپنے دین کی ترویج تھا۔ اس میں مسلمانوں کے بہت ساری قربانیاں بھی موجود ہیں، بہت ساری قربانیوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور معاشی طور پر نقصانات کا بھی سامنا ان کو کرنا پڑا، لیکن ایک ہی جذبہ اور ایک ہی جوش تھا جو کہ پاکستان حاصل کرنا تھا۔ اور آخر 14 اگست 1947 کو ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ خواب شرمندہ تعمیر ہوا۔ اب چونکہ پاکستان بن چکا تھا تو اب وسائل کی جو ڈسٹریبیوشن تھی یا پھر جو اثاثہ جات کی جو تقسیم تھی اس میں انگریز ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا، جس کی وجہ سے کیونکہ ایک نئی ریاست وجود میں آئی تھی اس کو مشکلات کا سامنا تھا۔ اس دور میں جو پاکستان کے لیے جس نے سٹینڈ لیا اس کو ریاست بہاولپور اور نواب آف بہاولپور کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا رہے گا۔ تو کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ریاست بہاولپور یا پھر نواب آف بہاولپور نہیں بلکہ انہی کے زندگی سے جڑا ہوا ایک ایسا ایک افسانوی کردار نہیں کہیں گے، ایک حقیقی کردار ہے جس کو دنیا مانتی ہے اور قلعہ دراوڑ کے نام سے جانتی ہے۔ قلعہ دراوڑ پاکستان میں بہاولپور کے قریب ایک قلعہ ہے جس کو کہہ لیں کہ لوگ کلچرل ہیریٹیج ہی کنسیڈر کرتے ہیں اور جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو قلعہ ہے یہ جٹ بھٹی راجپوت قبیلے کی تاریخی کہہ لیں کہ عظمتوں کا یہ امبیسڈر ہے یا پھر امین ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جیسلمیر اور موجودہ ریاست بہاولپور کے قدیم جٹ بھٹی راجپوت حاکم راول دیو راج بھٹی نے 800 سن عیسوی میں اس کی تعمیر کروائی۔ اس دور میں راجہ کو راجہ ڈیوا بھٹی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ قلعہ ڈیراور بہاولپور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بہاولپور کی ایک تحصیل احمد پور شرقیہ میں چورستان کے صحرا کے درمیان میں میلوں دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چورستان میں واقع اس قلعے کی دیواریں اور اس کی جو ساخت ہے وہ عہد رفتہ کی شان و شوکت کی مظہر ہے۔ اس خطے کی کا جو ایک یادگار اور ایک تابناک ماضی ہے اس کی امین بھی ہے۔ ریاست بہاولپور کے قدیم جٹ بھٹی راجپوت حاکم راول دیو راج بھٹی نے 800 عیسوی میں اس کی تعمیر کروائی، اسی لیے اس کا جو نام تھا وہ دیوا راول قلعہ تھا۔ مطلب نارملی اس کو دیو راول قلعہ کہا جاتا تھا، لیکن بگڑ کر کچھ لوگ اس کو دیوا راول قلعہ بھی کہتے تھے، پھر جو کہ بعد میں مزید بگڑا اور دیوا سے یا دیو سے ڈیوا راوڑ اور اب ڈیراور ہو چکا ہے۔ ایک اور روایت اگر لوگوں سے سنیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ شری کرشن جی مہاراج جن کا جنم چندر بنسی قبیلے میں ہوا اور چندر بنسی اصلہ اور نسلہ جاٹ بن سندھ میں، یہ ایک ماں کی ایک کاسٹ تھی، اس میں ہوا، جو کہ مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی آل میں سے کہتے ہیں کہ یا پھر ان کی نسل میں سے موجود ہیں، انہی میں ایک انتہائی خوش بخت اور جنگجو راجہ بھٹی کا جنم ہوا جو اصلاً اور نسلاً جٹ ہی تھا، مگر بعد میں وسیع و عریض راج پاٹ کی بدولت تاریخ میں راجپوت کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اس راجہ بھٹی کی نسل سے یک کے بعد دیگرے کثیر التعداد میں کہہ لیں کہ راجے مہاراجے ہوئے، جن میں سے ایک راجے کا نام راول دیو راج بھٹی تھا جو کہ اس قلعے کا بانی مانا جاتا ہے، جو کہ وادی ہاکڑا یا پھر کہہ لیں کہ چورستان جہاں پر یہ قلعہ موجود ہے اس کا کہتے ہیں کہ عظیم الشان حکمران گزرا ہے۔ اس خطے کی قدیم زبان وہی تھی جو کہ کرنٹلی یا پھر آج موجود ہے، جس کو سرائیکی زبان کا نام دیا گیا ہے۔ سرائیکی زبان میں ویسے تو بہت میٹھی زبان اور بڑی انٹرسٹنگ زبان ہے، لیکن اس زبان کے بہت سے الفاظ میں عموماً دال کے بجائے جو دال کا لفظ ہوتا ہے اس کو ڈال کی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے یا پھر پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً دادا سے یہ لوگ ڈاڈا کہتے ہیں، دانت سے یہ لوگ ڈند کہتے ہیں، اسی طریقے سے درانتی جو کہ گندم کاٹنے کے لیے عام طور پر یوز کی جاتی ہے اس کو دانتری کہتے ہیں۔ دینا سے ڈینا، اسی طریقے سے دیوا سے ڈیوا وغیرہ وغیرہ الفاظ شامل ہیں۔ اب کیونکہ راجہ دیوا بھٹی جو تھا اس کو کیونکہ سرائیکی زبان میں دال کو ڈال سے پروننسیٹ کیا جاتا ہے تو ڈیوا بھٹی بھی کہا جاتا تھا۔ پھر یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ لفظ دیوا اصل میں جو ہے نا وہ سنسکرت یا پھر ہندی زبان کے لفظ دیوتا کا ایبریویشن ہے یا پھر اختصار ہے۔ اس کی اگر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں تو جو لفظ یہ مطلب اس کو تھوڑا سا پھر مزید شارٹ کر کے انہوں نے ڈیوا یا دیوتا کو دیو کر دیا تھا یا پھر دیو کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔
चुनांचे राजा देव ने चोलिस्तान में वादी हाकड़ा यानी कि जहाँ पर जिस मुकाम पर ये किला मौजूद है, ये किला तामीर किया था। और फिर इस दौर में इसे देव बावर या डे बावर कहा जाता था, चूँकि ये जो ओवर है ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कोट या फिर फोर्ट या फिर किला। इसी तरीके से डेवावर से मुराद है राजा डेवा भट्टी का किला, क्योंकि ये राजा देवा भट्टी ने तामीर करवाया था और सराइकी में दाल को डाल पड़ा जाता है, तो इसीलिए इसको डेवावर के नाम से पहचाना जाने लगा, जो बाद में फिर डेवावर या फिर अब डेरावल भी कुछ लोग कहते हैं के नाम से मशहूर हुआ। फिर क्योंकि हुआ फिर इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात करें तो बाद में राजा डेवा के ख़ानदान से इसी किले को बहावलपुर के हाकिम सादिक ख़ान अब्बासी की मलकियत बना दिया गया, यानी कि उसने नवाब बहावलपुर ने हासिल कर लिया। और आजकल जिसमें कह लें कि इस किले में अगर आज की बात की जाए तो इसी में इस किले के अंदर बहावलपुर के जो अब्बासी ख़ानदान हैं उनके बुज़ुर्गों के मज़ारात या फिर मकबरे मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि राजा कहरिया या फिर राजा कहियार जट भट्टी ने उस दौर में दरियाए ब्यास और सतलुज के बिल्कुल किनारों पर एक किला तामीर किया था जिसे उस दौर में कहरावर कहा जाता था, लेकिन अब उसको कहरौल टक्का के नाम से हम जानते हैं। सेम इसी तरीके से राजा लाहौर और राजा कसू के किले लाहौर और कसावर को बाद अज़ा लाहौर और कसूर भी के नाम से जाना जाता है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। इसी तरीके से एक रिवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये किला भाटी ख़ानदान के हुक्मरान राय जजा ने 9वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया। मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं ना किले के हवाले से। तो एक रिवायत में कहते हैं कि ये जजा ख़ानदान ने तामीर करवाया, और कहते हैं कि एक मरतबा राय जजा ने अपने भतीजे से इख्तलाफात की वजह से इस किले की तामीर रुकवा दी थी, जिस पर फिर जो राय जजा की बहन है उसने उसे समझाया कि भट्टी या फिर भाटी या फिर भाटिया एक ही कौम हैं, लिहाजा किले की तामीर को इस वजह से आप ना रुकवाएं। तो फिर लोग रिवायत में सराइकी ज़ुबान में लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। खैर 1733 में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल ने इस किले को फतह कर लिया था। अगरचा 1747 में जैसलमेर के राजा रावल सिंह ने इस किले पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया, मतलब कि 1733 में अगर नवाब ने कब्ज़ा किया तो 1747 में इसे वापस ले लिया गया राजा रावल की जानिब से, लेकिन फिर 1804 में नवाब मुबारिक ख़ान ने ये किला दोबारा हासिल कर लिया। इसके बाद से ये किला जो है बहावलपुर के हुक्मरान ख़ानदानों की रिहाइश का यानी कि शाही रिहाइश का रहा, और नवाबों के मुख्तलिफ अदवार में इस किले की वक्तन कहने के मरम्मत और तज़ीन व आराइश की जाती रही। लेकिन रियासत का दारुलहुकूमत बहावलपुर बनने से आहिस्ता आहिस्ता इस पर हुक्मरानों की जो तवज्जो है वो कम होती गई, और फिर इसकी मतलब डिवालुएशन इतनी हो गई कि अब ये किला बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में मौजूद है या फिर बदलता जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि ये किला आज भी नवाब ख़ानदान की मलकियत है, और किला डेरावर के इर्द गिर्द कई आसार कदीमा के मकामात मौजूद हैं जो कि वादी सिंध की तहज़ीब यानी कि जो सिंध की अगर वादी की हम बात कर लें उसकी तहज़ीब से भी पुरानी है, लेकिन आज तक यहाँ पर खुदाई नहीं हो सकती है, यानी कि अगर खुदाई कर ली जाए तो हो सकता है बहुत कुछ यहाँ से मिल सके। किला के साथ वाक़ई तालाब के बारे में कहा जाता है कि इसकी तह पीतल की धात से बनाई गई है ताकि बारिश का जो पानी है वो सहरा में जज्ब होकर ज़ाया ना हो जाए। किले के पास ही लाल किला कह लें कि दिल्ली की मोती मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद बनाई गई है जिसे शाही मस्जिद या फिर कह लें कि शाही किले की शान व शौकत और ख़ूबसूरती समझा जाता है। किला में खुफिया सुरंगों का एक कह लें कि वसी जाल बिछाया गया था जो कि जंगी सूरत में खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन सुरंगों को बंद करवा दिया। यहाँ के मकामी लोगों और कुछ इंस्टीट्यूशंस या फिर कुछ तंजीमों के मुताबिक डेरावर किला में दफातर भी मौजूद हैं, कैद खाने मौजूद हैं, फांसी घाट मौजूद है, रिहाइश गाहें मौजूद हैं, पानी का कुआं भी मौजूद है जो कि तालाब से जुड़ा हुआ था, जो कि अभी भी वहाँ पर मौजूद है। इस किले में नवाब साहब अपने दरबारियों के साथ कहने के खुला दरबार मुनक़िद किया करते थे, सज़ाओं के अहकाम जारी किया करते थे। ये किला जो कि आज भी नवाब ऑफ बहावलपुर और उनके ख़ानदान की मलकियत है, तो यहाँ पर उनकी तरफ से 3 से 4 चौकीदार मुतय्यन किए गए हैं जिनकी ड्यूटी इसकी लुक आफ्टर करना है। और एक बड़ी फेमस रैली पंजाब में निकाली जाती है जिसको चोलिस्तान जीप रैली कहा जाता है। उसका ये एंडिंग पॉइंट है, मतलब कि चोलिस्तान जीप रैली जो बहावलपुर से शुरू होती है ये जाकर किला डेरावलपुर इसका एंडिंग पॉइंट है। और जिन दिनों में ये चोलिस्तान जीप रैली हो रही होती है तो यहाँ पर बहुत ही रौनकें और बहुत ही रोशनियाँ और बहुत ही यहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, जिसकी वजह से इस किले की वीरानी को अचानक से दोबारा से राहनाई मिल जाती है। और ये मुल्की या फिर कहने के गैर मुल्की जो सयाह हैं उनके लिए बेहतरीन सैरगाह या फिर तारीखी मुकाम की हैसियत रखता है।
अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस किले की फर्दर लुक आफ्टर की जाए, इसको दोबारा से इसकी असली हालत में बहाल करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले भी रही है। इनमें इस काम में अल्लाह करे कि मज़ीद तेज़ी आए और हमारे जो पाकिस्तान के जो कह लें कि ये तारीख़ी जो मकामात या फिर असासाजात हैं, इनकी मज़ीद बेहतर तरीके से देखभाल हो सके। होप सो ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी या फिर मज़ेदार रही होगी। इसी तरीके से मैंने रानी कोट की वीडियो भी शेयर की है, उसमें रानी कोट को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अगर आप वो देखना चाहें तो यहाँ आसपास आपको कहीं बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और वीडियो देख लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।